नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसां नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आचार्य संबंधभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में जे 12 प्रकारना व्रत से एम 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत ने 4 शिक्षा व्रत एम चौथो अधिकार गुणव्रतनो अधिकार एम गुणव्रतना 3 भेद दिग्व्रत अनर्थदंड त्याग अने भोग उपभोग परिमाण एमां छेल्ले 90 नंबरनी गाथा से भोग उपभोग परिमाण व्रतना अतिचार प्रभाचंद्राचार्य देवनी टीका में पेज नंबर 227 जो गाथानो पाठ करिए। अतिचार एटले व्रत में दोष लागे से अने अनाचार में व्रतनो भंग थी जाए से। क्यों से पेज नंबर 151 प्रभाचंद्राचार्य देवनी प्रभाचंद्राचार्य देवनी 230 અને મારામાં છે 227। अतिचार एटले व्रतमां दोष लागे से अने अनाचारमां व्रतनो भंग थई जाय छे। आपणे गुणस्थाननो प्रकरण भण्या ए वखते जो तमने ख्याल होय तो 3 प्रकारना जे सम्यक्त्व कह्या औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व अने क्षायिक सम्यक्त्व। एमां ज्यारे श्रेणी चढ़वानी वात आवी तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्ववाळा श्रेणी नहीं चढ़ी सकता। न उपशम श्रेणी चढ़ी सके से न क्षपक श्रेणी चढ़ी सके से। केम के क्षयोपशम सम्यक्त्व एनी अंदर चलमल अगाड़ ने दोष से। निर्दोष सम्यक्त्व नहीं। सम्यक्त्व तो है पण एमां दोष से, अधिकार नहीं। अने औपशमिक सम्यक्त्व निर्दोष से श्रेणी तो चढ़ी सके से पण एने समय मर्यादा ओछी से, उपशम थयुं छे एटले क्षपक श्रेणी जीव चढ़ी सकतो नथी। ए आपणे गुणस्थानना प्रकरणमां भण्या हता। एटले आ अतिचार ए दोष छे। जो गाथानो पाठ करीए। दरेक व्रत से ने कुल 12 व्रत से 5 अणुव्रत आ 3 गुणव्रत ने 4 आगळ शिक्षा व्रत आवशे। 12 व्रत ने दरेकना 5-5 अतिचार से। जे छठाड़ामां लख्युं ने 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे ताते चय नर जन्म पाय मुनि है शिव जा। केटलुं सरस है। हमणे एम चौथी ढाळ तरत 6 ढाळा देखावी जोईए, पेज नंबर देखाववुं जोईए, चित्र देखाववुं जोईए। 12 व्रत के अतिचार पन 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 एटले 5-5 न लगावे मरण समय संन्यास धार तसु दोष न सावे। अतिचार पण लागवा देतो नथी। मरण समय संन्यास धारी तसु दोष न सावे यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। श्रावक जी से सौथी ऊपर जसे तो 16मा स्वर्ग सुधी जसे श्रावक, एनाथी ऊपर नहीं जाए। 16 उपजावे तह ते चय
नर जन्म पाए। पछी मुनि दीक्षा धारण करीने मोक्षे जशे। अने पहली ढाळमां लख्युं छेल्ले तहते छय थावर तन धरे। समझी गया ने? तहते छय थावर तन धरे तो एमां चारे प्रकारना देव आवी गया। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, चारे प्रकारना देव तहते छय थावर तन धरे। एक इंद्रिय में आवी जाए छे देव पर्याय संबंधीનું पुण्य खलास थई गयुं। अने जे चौथी ढाल में लख्युं कि तहते छय नर जन्म पाए, तो ये तहते छय नर्म जन्म पाए ए वैमानिक देवनी वात छे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषीनी वात नथी त्यां। थोड़ो घणो शास्त्रनो अभ्यास रुचिपूर्वक होय तो अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करवाना संस्कार पड़े छे। बाकी तो जीवन पशुना पण होय छे, ए पण ढोर पण जीवन पूराना पूरा करता होय छे। गुरुदेव श्री तो केटલું પોકારી પોકારીને दरेक स्वाध्यायनी अंदर गुरुदेव श्री केटली करुणताथी बात करता होय छे। जो लख्युं छे अहींया विषय विषतो अनुपेक्षा अनुस्मृति रति लौल्य मति तृषा अनुभवो भोग उपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। तो नीचे कहे से जो अन्वया विषय विषतः विषय रूप विषथी जो विषय विषयों ने शू कह्या से विष कह्या से। विषयों ने विष कह्या से आवे छे ने भजनों वगैरह अंदर। हाँ छे ने। हाँ विषयों का विष का प्याला आवे छे ने एक भजन में आवे छे। आवे छे एक भजन में आवे छे। नहीं नहीं, ये नहीं तो शाश्वत सुख का प्याला, तो अमृत का प्याला। हाँ। अब भेद विज्ञान करेंगे, निजात्म ध्यान धरेंगे। विषयों का संग विष का प्याला छे ने, विषयों का सुख, विषयों का सुख विष का प्याला। चेतन भाव उनसे निराला, अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। छे कि नहीं? जो इंद्रिय के भोग मधुर विष, समझे से कि नहीं? मधुर विष सम विषय रूपी विष थी पछी अनुपेक्षा, अनुपेक्षा, अनुप्रेक्षा नहीं, अनुप्रेक्षा एटले तो भावना थी जाए, बार भावना। अनुपेक्षा एनी उपेक्षा न होवी, खरेखर होवुं शुं जोईए, एनी उपेक्षा होवी जोईए। एनी जग्याए एनी अपेक्षा थई जवी, उपेक्षा करवी नहीं। पछी अर्थात तेनो आदर करवो। पछी अनुस्मृति એટલે ભોગવેલા વિષયોનું વારંવાર સ્મરણ કરવું। ખરેખર સ્મૃતિમાં ન આવવું જોઈએ, એની જગ્યાએ અનુસ્મૃતિ એટલે વારંવાર એને યાદ આવવું। આવે છે ને આમાં, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। एमा छे ने भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, मेरा संपदाया पद इंद्र का न चाहूं।
કેવું છે જૈન શાસન, કેવું મજાનું શાસન છે. હા, જગતમાં અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો, જે લખ્યું ને, શું લાઈન બોલ્યા? મેં રાજ્ય સંપદાયા પદ ઇન્દ્ર કાન ચાહું. હા, આ અજ્ઞાની જગત રાજ સંપદા સમજાય છે ને, પદ લક્ષ્મી પૈસા એના માટે ભીખ માગે છે, સમજાય છે કે નહીં? હા, એના માટે આકુળ વ્યાકુળ થાય છે. અને અહીંયા કહે છે જેને ચૈતન્યનો રસ અંદરમાં, આત્માનો અંદરમાં સ્વભાવ જે પસંદ પડ્યો છે, સ્વભાવની વાત સાંભળતા સોસરવટ કાળજી ભાવ આવ્યો છે, તો એને કેટલો એક ભલે કદાચ સમ્યક તો ના થયો હોય છતાં પણ કેટલો ફ્રી થઈ ગયો, કેટલો હલકો થઈ ગયો ને. હા, કેટલો સ્ટ્રેસ ઓછો થઈ ગયો, કેટલો રિલીફ થઈ ગયો. બહારમાં જે એને ફેલાવવાનો જે ભાવ હતો ને, બસ આટલી અંદરમાં વાત પડતા બસ ભલે હજુ અંદરમાં ફેલાવવાની શરૂઆત ન થઈ હોય છતાં ત્યાં એકદમ બ્રેક વાગી ગઈ ને, એમાં કશું નથી, કાંઈ નથી. હા, એ આપણે એક લાઈન આવે છે ને, શું કહેવાય? મને લાઈન તો પૂરી પણ બોલે છે ને પેલા, લાલ 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 બાપાનો માલ, બાપા ગયા દિલ્હી, અને પછી શું છે? દિલ્હીથી લાવ્યા હા બિલ્લી, કેવું કાંઈક છે ને. હવે કાંઈ નહીં, એમ કહે છે કે આ બધું બહારમાં જે છે ગમે તેટલા આખા મનુષ્ય પર્યાયમાં આવા ઉધામાં કર કર્યા, પણ શું લાવ્યા? કાંઈ કહેતા કાંઈ નહીં. ખોદ્યો ડુંગર અને કાઢ્યો ઉંદર, એવું છે. આખો મનુષ્ય ભાવનો સરવાળો કરો તો શું કર્યું? હા, રોજ કહે છે ને જૈન કુળમાં જન્મ્યા એનો ફાયદો શું ઉઠાવ્યો? ઓવરઓલ સર્વૈયું તમે કરો છો ને, ક્રેડિટ ડેબિટ, તો જોવામાં આવે તો કશું નહીં. આમ કશું નહીં, માઇનસમાં નથી જતા ને, એ જોવાનું રહ્યું. કેમ કે આવ્યા ત્યારે તો એવું પુણ્ય લઈને આવ્યા હતા. કારણ કે ગુરુદેવશ્રીની આવી વાત જોરશોરથી ચાલવાવાળા કાળમાં, ભલે ગુરુદેવશ્રીનો સાક્ષાત સમાગમ કદાચિત ન થયો તો પણ આવો જોરશોરથી પ્રભાવનાના કાળમાં આવવાનો યોગ બન્યો, મહાપુણ્ય લઈને તું આવ્યો. હા, અને તું એવી જાતિના ડેબિટમાં ક્યાંક નથી ચાલી રહ્યો ને, કેવી જગ્યાએ ચાલ્યો જાય કે અહીંયા જીવ છે કે નહીં એ જગતને ખબર ના પડે, એવું છે સ્વરૂપ તો ભાઈ. હા, બોલીએ છીએ આપણે, પ્રભુ પતિત પાવન મેં અપાવન ચરણ આયો શરણજી. પછી શું છે બોલો? યો વિરદયા પનિહાર સ્વામી મેટ જામન મરણજી. વિચાર કરીએ છીએ કોઈ દિવસ એ લાઈન પર, મેટ જામન મરણજી. ભગવાન હું આપના શરણમાં એટલા માટે આવ્યો છે કે મારા જન્મ મરણ જન્મ મરણ જન્મ મરણ જન્મ મરણ જન્મ મરણ એનો અંત આવે એના માટે આવ્યો છું, એના માટે આવ્યો છું. જેમ અત્યારે મનુષ્ય પર્યાયમાં જન્મ થયો એમાં પણ કેટલી જાતિના દુઃખપૂર્વક જન્મ થયો. હા, એ સિવાય ઓવરઓલ સંસારનો સ્ટડી કરવામાં આવે તો મોટા ભાગે જન્મ પણ દુઃખદાયક, આખું જીવન પણ દુઃખદાયક, મરણ પણ દુઃખદાયક હોય છે. ઓવરઓલ તમે રેશિયો કાઢો તો 99.99% તો જીવન આવી રીતે જન્મ જીવન મરણ હોય છે. હા, અત્યારે થોડો સાતાનો ઉદય છે, એને હાઇલાઇટ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. થોડો શાસ્ત્રનો અભ્યાસ રુચિપૂર્વક કરવો જોઈએ, પોતાના ઉપર ઉપકાર કરવા માટે, કોઈના માટે નહીં. જો ભોગવેલા વિષયોનું વારંવાર સ્મરણ કરવું, પછી અતિ લૌલ્યમ, ભોગ ભોગવ્યા છતાં ફરી ફરીને તે ભોગવવાની લોલુપતા તીવ્ર ઈચ્છા રાખવી. પછી અતિ તૃષા, ભવિષ્યકાળના ભોગોની પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત ઈચ્છા રાખવી. અને અતિ અનુભવ, વર્તમાન વિષયની અત્યંત આસક્તિથી ભોગ ભોગવવા. એ 5 ભોગ ઉપભોગ પરિમા વ્યતિક્રમા, ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ વ્રતના શું છે? અતિચાર કથ્યંતે કહેવાય છે. એમાં પાછળ તમે આવી જાઓ. જો ભાવાર્થ છે ને એમાં જો ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ વ્રતના 5 અતિચાર. તો શું કહેવું છે? વિષય વિષ અનુપ્રેક્ષા,
વિષયરૂપ વિષની ઉપેક્ષા નહીં કરવી, અર્થાત સંભોગ પછી પણ વાર્તાલાપ અને આલિંગન દ્વારા તેનો આદર કરવો. પછી 2 નંબર, અનુસ્મૃતિ, ભોગવેલા વિષયોનું વારંવાર સ્મરણ કરવું. પછી 3, અતિ લૌલ્ય, વર્તમાનમાં ભોગવ્યા છતાં વારંવાર તેને ભોગવવાની ઈચ્છા કરવી. પછી અતિ તૃષા, ભાવિ ભોગોની પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત ઈચ્છા કરવી. અને અતિ અનુભવ, ભોગ ભોગવવા છતાં વિષય વેદનાના પ્રતિકારની ઈચ્છા વિના અત્યંત આસક્તિથી ભોગવવા. એ અહીંયા એના અતિચારની વાત કરી છે. અને નીચે લખ્યું છે ને, ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ વ્રતનો ધારક સચિત વસ્તુઓના ત્યાગના અભ્યાસ માટે તે વસ્તુઓનો નિયમરૂપ ત્યાગ કરે છે. તે દ્રષ્ટિએ શ્રી ઉમા સ્વામીએ તત્વા સૂત્રમાં ઉપભોગ પરિમાણ વ્રતના નીચે પ્રમાણેના 5 અતિચાર આપ્યા છે. તો આ અહીંયા જે છે એ વાત તત્વા સૂત્રના આધારે અહીંયા અતિચારની વાત કરી. પહેલો સચિત આહાર, સચિત આહાર, જીવ સહિત પુષ્પ ફલ આદિનો આહાર કરવો. પછી સચિત સંબંધ આહાર, સચિત વસ્તુઓથી સ્પર્શેલા પદાર્થોનો આહાર. પછી સચિત સંમિશ્ર આહાર, સચિત પદાર્થો સાથે મિશ્ર થયેલા પદાર્થોનો આહાર. અને આભશવ એટલે પુષ્ટિકારક પદાર્થોનો આહાર. અને દુઃપક્વ આહાર, સારી રીતે નહીં પકવેલા પદાર્થોનો આહાર કરવો તથા જે પદાર્થો મહા મુશ્કેલીથી લાંબા સમય પછી પચે તેનો આહાર કરવો. એ પ્રમાણે આ અહીંયા ચોથો જે અધિકાર છે ગુણવ્રતનો અધિકાર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અને પછી શિક્ષાવ્રત અધિકાર છે. સદાસુખદાદી સાહેબની ટીકામાં પણ એ જ ભાવ છે, વિશેષ આપણે એમાં જતા જરૂર નથી. અતિચારની વાત એમાં હવે આમાં જ પ્રભાચંદ્ર આચાર્ય દેવની ટીકામાં શિક્ષાવ્રત અધિકાર આવી ગયું ને, ચોથા નંબરનું શિક્ષાવ્રત અધિકાર. પાંચમું આવશે મારા ખ્યાલથી. ત્રીજું છે એ આપણે આવી ગયું. ત્રીજું અણુવ્રતનો અધિકાર, ચોથો છે ગુણવ્રતનો અધિકાર, અને પાંચમું છે શિક્ષાવ્રતનો અધિકાર. બરાબર છે ને. આપણે સદાસુખદાસજીની ટીકાના હિસાબે સદાસુખદાસજી સાહેબની ટીકાના હિસાબે બરાબર છે કે નહીં, એમાં પાંચમો અધિકાર જોવા મળશે તમને. પછી એક બંનેની કમ્પેરિઝન એકાદ વખત લખાવી દઈશું. જે 8 અધિકારના નામમાં ક્યાં ક્યાં થોડું વેરિએશન છે ને એ પણ કરાવી દઈશું આપણે. જોયું. હવે જોઈએ શિક્ષાવ્રત અધિકાર જે આપણે આવે છે ને, મહાવ્રતોના અભ્યાસરૂપ 4 શિક્ષાવ્રત છે. અને કેવી રીતે મહાવ્રતના અભ્યાસરૂપ શિક્ષાવ્રત એની પણ આપણે ગાડી ન્યાયથી વાત સમજાવી છે. પહેલો શ્લોક વાંચીએ. 91 નંબરનો શ્લોક છે. દેશાવકાશિકં વામ સામયિકં પ્રોષદોપવાસો વામ વૈયાવૃત્યં શિક્ષાવ્રતાની ચત્વારી શિષ્ટાની. શું કહે છે શિક્ષાવ્રતના પ્રકાર? જો પહેલાં આપણે એક ફૂટનોટ નીચે જરા જોઈ લો. શિક્ષાવ્રત લખ્યું છે ને, જો એની આખી ફૂટનોટ જોડે સમજી લો. તત્વાસૂત્ર મળી ગયું ને. તત્વાસૂત્ર અને પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય આદિ ગ્રંથોમાં 3 ગુણવ્રત અને 4 શિક્ષાવ્રત નીચે પ્રમાણે આપેલા છે. કેવી રીતે? તો જો ગુણવ્રતના નામ છે દિગ્વ્રત, દેશવ્રત, અનર્થદંડ વ્રત. તત્વાસૂત્રમાં પણ આવી રીતે છે, પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં આ રીતે છે, અને છડાળામાં પણ આ રીતે છે. ખાલી રત્નકર્ણ શ્રાવકાચાર્યની અંદર થોડી જુદી રીતે પ્રયોગ કર્યો છે. આ ગુણવ્રત થઈ ગયા. શિક્ષાવ્રત જુઓ. સામાયિક, પ્રોષદ ઉપવાસ, ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ અને અતિથિ સંવિભાગ વ્રત. એટલે અતિથિ સંવિભાગનું બીજું નામ શું છે? વૈયાવૃત. બરાબર. હવે નીચે લખી જો રત્નકર્ણ શ્રાવકાચારમાં દેશવ્રતને
શિક્ષાવ્રતમાં લીધું છે. આપણે જે ગુણવ્રત ભણ્યા ને 3, તો દિગ્વ્રત, પછી પેલામાં પુરુષાશ્રિત વિભાગમાં શું છે? દિગ્વ્રત, દેશવ્રત ને અનદંડવ્રત. અહીંયા શું છે કે દેશવ્રતને રત્નકર્ણ શ્રાવકાચારમાં લઈ ગયા છે, શિક્ષાવ્રતમાં લઈ ગયા, શિક્ષાવ્રતમાં. અને જે શિક્ષાવ્રતની અંદર ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ છે એને લઈ ગયા છે, ગુણવ્રતમાં લઈ ગયા છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? જો લઈએ ને, રત્નકર્ણ શ્રાવકાચારમાં દેશવ્રતને શિક્ષાવ્રતમાં લઈ ગયા અને ભોગ ઉપભોગ પરિમાણને ક્યાં લઈ ગયા છે? ગુણવ્રતમાં. સમજી ગયા ને? જે ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ વ્રત આપણે ચાલી ગયું. જ્યારે છડાળા ભણીએ, તત્વાસૂત્ર ભણીએ તો એ શિક્ષાવ્રતમાં ભણવાનું આવશે. અને બીજા નંબરમાં જે છડાળા વગેરે ગ્રંથ છે એની અંદર અતિથિ સંવિભાગ વ્રત નામ છે. જ્યારે અહીંયા રત્નકર્ણ શ્રાવકાચાર્યને એનું શું નામ આપ્યું છે? વૈયાવ્રત નામ આપ્યું છે. બરાબર? જુઓ, હવે પાઠનો અન્વય જોઈએ. જુઓ, દેશાવકાશિકમ, દેશાવકાશિક, પછી સામાયિક, પછી પ્રોષદોપવાસ અને વૈયાવૃત્યમ, વૈયાવૃત્ત, એ 4 શિક્ષાવ્રતાની શિષ્ટાની 4 શિક્ષાવ્રતો કહેવામાં આવ્યા છે. બરાબર છે? આ પણ પછી આપણે પ્રશ્ન લખાવીશું, એક લખાવીશું તમને કે ભાઈ શિક્ષાવ્રતના પેલા કેટલા પ્રકાર છે. એટલે પહેલી ગાથા, સૌથી પહેલી ગાથા શિક્ષાવ્રતના પ્રકારની થઈ જશે તો બરાબર ખ્યાલ આવી જાય ને? હા, જો શિષ્ટાની ટીકામાં, શિષ્ટાની એટલે કહેવામાં આવ્યા છે શું? શિક્ષાવ્રતાની શિક્ષાવ્રતો કેટલા? 4. શા કારણે? તો કારણ કે દેશાવકાશિક ઇત્યાદિ 4 પ્રકારે, આ દેશાવકાશિક એટલે વાત કરશે દેશવ્રત વગેરે 4 પ્રકારના શિક્ષાવ્રત છે. પાછળ આવો, ભાવાર્થ જોઈએ છે આપણે. જુઓ, જેનાથી મુનિવ્રત પાડવાની શિક્ષા મળે તેને શિક્ષાવ્રત કહે છે. આ એક સિસ્ટમેટિક ક્રમ છે આખો, આપણે સમજીશું ને હજુ. પહેલાં 5 અણુવ્રત આવ્યા, પછી 3 ગુણવ્રત આવ્યા, પછી શિક્ષાવ્રત આવ્યા. પદ્ધતિસર અંદરમાં સ્વભાવના આશ્રય જ્યાં વૈરાગ્ય વધતો જાય છે તો એની સાથેના આ બધા જોડાણ છે. જો મને કહેવાય ને નિશ્ચયપૂર્વકનો વ્યવહાર છે આ. હા, જો જેનાથી મુનિવ્રત પાડવાની શિક્ષા મળે તેને શિક્ષાવ્રત કહે છે. તેના 4 પ્રકાર છે: દેશાવકાશિક, બીજું સામાયિક, ત્રીજું પ્રોષદોપવાસ અને ચોથું વૈયાવ્રત. હવે સૌથી પહેલી ગાથા શેની આવશે? દેશાવકાશિક. તેમાં પ્રથમ દેશાવકાશિક શિક્ષાવ્રતનું લક્ષણ કહે છે. જો દેશાવકાશિક શિક્ષાવ્રતનું લક્ષણ શ્લોક નંબર 92 વાંચીશું આપણે ઉપર. જુઓ, દેશાવકાશિકમ સ્યાત્ કાલ પરિચ્છેદનેન દેશસ્ય પ્રત્યહમણુવ્રતાનાં પ્રતિસંહારો વિશાલસ્ય. શું કહે છે નીચે અર્થ જુઓ, અન્વયાર્થ. પ્રત્યહમ દરરોજ, કાલ પરિચ્છેદનેન કાળના માપથી અર્થાત નિયત કાળ સુધી મર્યાદા કરીને, વિશાલસ્ય દેશસ્ય એટલે દિગ્વ્રતમાં મર્યાદિત કરેલા વિશાલ ક્ષેત્રનું પ્રતિસંહાર એટલે એને સંકોચવું, ઘટાડવું, તે દેશાવકાશિકમ દેશાવકાશિક શિક્ષાવ્રત, જેને આપણે દેશવ્રત કહીએ છીએ ને શોર્ટમાં, દેશવ્રત. દિગ્વ્રત પછી દેશવ્રત. દેશાવકાશિક શિક્ષાવ્રત એને કહે છે. અણુવ્રતા નામ, આ વ્રત અણુવ્રતના ધારકોને, શ્રાવકોને હોય છે. એનો થોડો ભાવ સમજી લો જરા ઓવરઓલ, પછી આપણે આગળ આમાંથી જ સમજીશું. સદા સુખદાસજી સાહેબે પણ વિશેષ કોઈ બીજી એમાં અલગ કોઈ ટિપ્પણી નથી, એટલે આપણે આમાંથી જ સમજીશું બધું. એટલે બરાબર આમાં અત્યારે તમે ધ્યાન આપજો, બરાબર,
કેમ કે આની અંદર ટીકા પ્લસ ભાવાર્થ કંઈક વિશેષ જરૂરી લાગ્યું તો પણ કોટ કરેલી છે વાત. તમે સમજશો, તમને બહુ બહુ સરસ એકદમ ઘણું મજા આવશે. આખો વિષય કેવી રીતે છે અને આપણે 2 દિવસથી જોઈએ પણ છે. એને સમજજો પહેલાં કે પેલું જે 5 અણુવ્રતની અંદર એક પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રત આવ્યું. પરિગ્રહ પરિમાણ હતું ને, 5 વ્રતમાં છેલ્લું પરિગ્રહનું પરિમાણ. તો હવે સમજો જરા કે ભાઈ એક વ્યક્તિએ પરિમાણ કર્યું, પરિગ્રહ, ભાઈ મારે 10 કરોડથી વધારે નથી કમાવાના. 10 કરોડ વધારેમાં વધારે કેટલા? 10 કરોડ, 10 કરોડ. સમજો જરા ત્યાં પરિગ્રહનું શું કર્યું એને? પરિમાણ. 10 કરોડથી વધારે નહીં. એક વાત. હવે એ 10 કરોડથી વધારે નથી કમાવાના મારે. પછી એ પરિગ્રહ પરિમાણ પરથી આપણે આવ્યા હવે 3 ગુણવ્રતમાં આવ્યા. 3 ગુણવ્રતમાં. અને 3 ગુણવ્રતની અંદર સૌથી પહેલા નંબરનું દિગ્વ્રત આપણે લઈએ. દિગ્વ્રત એટલે 10 દિશાઓમાં શું કરીએ? એને મર્યાદા કરી. એટલે મારે 10 કરોડ તો કમાવાના છે, પણ મારી એક રેન્જ છે કે ઇન્ડિયાની બહાર 10 કરોડ માટે હું નહીં જાઉં. બેમાં ફરક ખ્યાલ આવ્યો? પહેલું જે પરિગ્રહમાં 10 કરોડ કમાવાના તે ઇન્ડિયામાંથી કે બહારથી એનું કોઈ નિર્ણય નહોતો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હા, ક્યાંયથી પણ અહીંયા પછી ભારતની બહાર પણ જાય, ઉપર નીચેની પણ જે વાત કરી હતી ને 10 દિશામાં. જ્યારે દિગ્વ્રતમાં આવ્યો ને, જે આપણે ભણ્યા કે અણુવ્રતોની અંદર પ્યોરિટી, એક છંદ છે ને ભણ્યા ને, અણુવ્રતની અંદર એની અંદર પ્યોરિટી થતી જાય છે. તો એને મર્યાદા કરી કે ભાઈ હું 10 કરોડથી વધારે નહીં, પણ એની અંદર પણ ભારતથી બહાર હું નહીં જાઉં. બરાબર? એ થઈ ગયું દિગ્વ્રત. 10 દિશાની મર્યાદા કરી દીધી. પછી કયું આવ્યું? અનર્થ દંડવ્રત. એ 10 કરોડ હું ભારતની બહારથી નહીં કમાવું, પણ ઇન્ડિયાની અંદર પણ અનર્થના અપ્રયોજનભૂત હું ખોટા પરિણામ, ખોટા પાપ નહીં કરું. ખોટા પાપ કરીને અપ્રયોજનભૂત પાપ નહીં કરું એની અંદર પણ. પછી શું છે? ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ. ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ. હવે કહે છે કે આ બધી મને જે વસ્તુઓ મળી છે એની અંદર પણ મેં ભોગ અને ઉપભોગની અંદર શું કર્યું? પરિમાણ કર્યું. અને એની અંદર ભોગ ઉપભોગ પરિમાણની અંદર પણ 2 ભેદ જોયા, યમ અને નિયમ. યમ અને નિયમ. અમુક કાળ સુધી અને અમુક વસ્તુનું જીવન પર્યંત સુધી. બરાબર છે? જીવન પર્યંત સુધી ત્યાગ એ યમ, અને અમુક મર્યાદા શું થઈ? એ થઈ ગયું નિયમ થયું. હવે આપણે અહીંયા આવીએ છીએ શેમાં? દેશવ્રતમાં. દેશવ્રત. તો અહીંયા એ કહેવું છે કે ભાઈ મારે આ ભારતની બહાર નથી જવાનું. એ દિગ્વ્રતમાં નક્કી કર્યું હતું. પણ દેશવ્રતની અંદર એવું નક્કી કરેલ છે કે ભાઈ ભારતની બહાર તો નહીં, પણ મારે 1 મહિના માટે ગુજરાતની બહાર નથી જવાનું. 1 મહિના માટે ગુજરાતની બહાર નહીં. ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? એટલે રેન્જ ઓર મર્યાદિત કરી. સમજાય છે કે નહીં? 1 મહિના માટે. ક્ષેત્રની પણ મર્યાદા કરી, કાળની અંદર પણ એ નક્કી કર્યું કે 1 મહિના સુધીનો આવો નિયમ કે ગુજરાતની બહાર. 1 મહિના પછી પાછો ગુજરાતથી બહાર જાય તો જશે તો પણ ક્યાં સુધી? ભારતની બહાર નહીં. દિગ્વ્રત છે ને ત્યાં. તો 1 મહિના સુધી જે છે ને, 1 મહિના સુધી જે છે એ દિગ્વ્રત કરતા દેશવ્રતની અંદર એની અંદરમાં પ્યોરિટી વધી કે ના વધી? દિગ્વ્રત કરતા દેશવ્રતની અંદર ત્રસ હિંસા અને સ્થાવર હિંસાથી જીવ ઘણો બચ્યો ને, ઘણો બચી ગયો. કેમ કે પહેલાં તો ભારત સુધીના રિલેશનમાં બધી જે ત્રસ હિંસા કે સ્થાવર હિંસા યથાયોગ્ય જે સંભવ હોય, ત્રસ હિંસાનો તો સ્થૂળપણે તો ત્યાગ જ છે. પણ હવે કહે છે કે ગુજરાતની બહારથી પણ એ જે થતું હતું, હવે આપણે જે ભણ્યા હતા ને એની અપેક્ષા એ મહાવ્રત આવી જશે. પહેલામાં આપણે દિગ્વ્રતમાં ભણ્યા હતા, આપણે આખું ઓવરઓલ આખું આપણે થોડું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે, પછી આપણે ટચ કરીએ છીએ. પહેલાં આપણે દિગ્વ્રતમાં શું ભણ્યા હતા યાદ છે ને? દિગ્વ્રતમાં ઇન્ડિયાની બહાર, તો ઇન્ડિયાની બહાર ત્રસ હિંસા અને સ્થાવર હિંસાનો ત્યાગ તો ઉપચારથી શું કહી દીધું? મહાવ્રત કહે. ઉપચારથી મહાવ્રત. ઉપચારથી કેમ કહ્યા હતા? સાક્ષાત કેમ નહીં? પ્રત્યાખ્યાનાવરણનો ઉદય છે.
પ્રત્યાખ્યાના વર્ણનો ઉદય ચાલી રહ્યો છે ને, એટલે સાક્ષાત નથી કહ્યા. બરાબર છે. અને ત્રસ અને સ્થાવર હિંસાનો, દ્રવ્ય હિંસા અને ભાવ હિંસાનો શું છે? ત્યાગ છે. એટલે ઉપચારથી મહાવ્રત કહ્યા. હવે એ જ વસ્તુ અહીંયા લોજિક લાગશે દેશવ્રતની અંદર કે ભાઈ ગુજરાતની બહાર 1 મહિના સુધી મારે નથી જવાનું. ગુજરાતની બહાર તો ગુજરાતની બહાર જે છે ને એ અપેક્ષાએ એ જીવને ત્રસ હિંસાને, સ્થાવર હિંસાનો, દ્રવ્ય હિંસાને, ભાવ હિંસાનો શું થઈ ગયો? ત્યાગ. તો એ અપેક્ષાએ ઉપચારથી શું કહેવાશે? મહાવ્રત કહેવાશે. મહાવ્રત કહેવાશે. સમજાય છે કે નહીં? હા. અને પછી એના પછી બીજો નંબર આવશે સામાયિકનો. સામાયિકનો ભણીએ ત્યારે એકદમ આમ સામાયિક. તો સામાયિકની અંદર તો આ જગ્યાએ બેઠવાનું છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? સામાયિકમાં તો આ સ્થાન પર જ્યાં બેસીને જે સ્થાન છે ને એને યોગ્ય, તો એની અંદર ઓર વધારે અંદર સ્વરૂપની અંદર જામવાના વિશેષ એને નિયોગ બની ગયા ને ત્યાં આગળ રાગ ઘણો મંદ થઈ ગયો. પછી પ્રોસદ ઉપવાસ, તો પેલામાં તો ભોજન પણ ઉપવાસ છે ને ઓર વિશેષ. હા, જો સમજો હોય જરા ટીકા. મર્યાદિત કરેલા ક્ષેત્રની અંદર, મર્યાદિત કરેલા ક્ષેત્રની અંદર પણ મળી ગયું ને ટીકામાં. જો દિગ્વ્રતમાં મર્યાદિત કરેલા ક્ષેત્રની અંદર પણ વધારે મર્યાદા કરીને થોડા ક્ષેત્રમાં નિયત કાળ સુધી રહેવું તે દેશાવકાશ છે. આ દેશાવકાશ જે વ્રતનું પ્રયોજન છે તે દેશાવકાશિક શિક્ષાવ્રત છે. શું તે? કે દિગ્વ્રત નામના ગુણવ્રતમાં જીવન પર્યંત જે વિશાળ ક્ષેત્ર નક્કી કર્યું હતું તેમાં કાળની મર્યાદા કરીને વધારે સંકોચ કરવો તે દેશાવકાશિક શિક્ષાવ્રત છે. આ વ્રત સૂક્ષ્મ વ્રતધારીઓને, શ્રાવકોને જોવામાં આવે છે. અણુવ્રતધારીઓને આ જોવામાં આવે છે. ભાવાર્થ: દિગ્વ્રતમાં જીવન પર્યંત કરેલી વિશાળ ક્ષેત્રની મર્યાદાને પ્રતિદિન કાળ વિભાગથી ઘટાડીને સંકુચિત ક્ષેત્રની મર્યાદાની બહારના ક્ષેત્રમાં ગમનાગમનાદિ વ્યાવહારિક પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો તે અણુવ્રતધારી શ્રાવકોનું દેશાવકાશિક શિક્ષાવ્રત છે. તેને શું કહે છે? તેને દેશવ્રત પણ કહે છે. એટલે આપણે પ્રચલિત જે છે દેશવ્રત. પછી જો દેશવ્રતમાં હવે જો આની સાથે પેલું મેળવો, જબ જગ વિષયો મેં રચ પચ કર અથવા તો તૃષ્ણા કી ખાઈ. હવે એની સાથે આવે બંનેના એક અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ. હા, શું છે લાઈન? શું છે? તૃષ્ણા કી ખાઈ એની પણ લાઈન છે ને. એમાં એક લાઈન આવે છે ને, હા, કે તૃષ્ણા કી ખાઈ खूब भरी पर रिक्त रही, हाँ, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु भूते खाता आया हूँ. हाँ, ये अलग से ये है ने. हाँ, एनी ऊपरी लाइन है ने, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखन मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त. કેટલો હવે આની સાથે ગોઠવણ કરો. હા, પેલામાં શું બોલ્યા? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखन मेरी शांत हुई. આજે મેં 10 કરોડની મર્યાદા કરી. પેલા અજ્ઞાન દશાની અંદર મારી પાસે 10 કરોડની 10 અબજ રૂપિયા હતા. સમજાય છે કે નહીં? અને વર્લ્ડના કેટલાય કન્ટ્રીમાં હું મારે જવાનો પ્રસંગ બનતો હતો ધંધા વ્યાપાર માટે કે બીજે ત્રીજે માટે જતો હતો. છતાં પણ કહે છે કે અંદરમાં જો તો 10 શું કહેવાય 10 અબજ જ થયા હશે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પેલી પાર્ટી પાસે તો 15 અબજ જ છે. સમજાય છે કે નહીં? હા, એ અબજોનો ભિખારી હતો. સમજાય છે કે નહીં? તૃષ્ણા કી ખાઈ ખૂબ ભરી પર રિક્ત રહી વહ રિક્ત રહી. અને આ બાજુ અહીંયા જોવામાં આવે કે સ્વભાવના આશ્રય આમાં સદા પ્રીતિવંત બન, આમાં સદા સંતુષ્ટ ને આનાથી બનતું અહીંયા તૃપ્તિ છે. આ
આનાથી બનતું તૃપ્ત તુજને સુખ અહોત્તમ થશે. બહાર તું હારી જઈશ અને છેલ્લે કદાચ કોમામાં નહીં હોય ને અને સભાન અવસ્થા હશે ત્યારે તને ખ્યાલ આવશે કે હું મનુષ્ય ભાવ હારી ગયો. સમજાય છે કે નહીં? ડૉક્ટર કદાચ એમ કહી દે હા આઈસીયુમાં છે, પોતે કોઈને મળવાય નહીં દે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અને કેવી રીતે તારો દેહ છૂટશે. એટલે કહે છે ને કે હા ચેતતો નર સદા. અત્યારે ચેતવા જેવું છે. હા જો હા એટલે જ કૃપાળુ દેવે લખ્યું લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું એ તો કહો તો ખરા. હા રોજ કે જગતની પાસે તો આ દ્રષ્ટિકોણ છે નહીં, વિઝન નથી જગતની પાસે. એ તો સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે છે, દૂર જાય છે, સ્વભાવથી દૂર જાય છે. સવારે આવશે નિયમ સારમાં એક કલશની અંદર અજ્ઞાની જીવ ભગવાન આત્માથી અતિ દૂર છે, અતિ દૂર છે. એના પરથી ખ્યાલ આવે છે ને આ દિગ્વ્રત દેશવ્રત તો અંદરમાં આમ બહારથી સમેટ સાંભળજો લોજિક, બહારથી આ પ્રમાણે સ્ત્રીંગ કરતો જાય છે ને સંકોચાય, અંદરમાં ફેલાતો જાય છે, અંદરમાં આત્માના આનંદનો વૈભવ વધતો જાય છે. સમજાય છે કે નહીં? આ પ્રભુત્વ નામની શક્તિ છે ને જેનો પ્રતાપ અખંડિત છે અને જે સ્વતંત્રતાથી શોભાયમાન છે. હા હા આમાં એક લાઈન આવે છે ને હુવા નિમગ્ન તૃપ્તિ સાગર ને. વાહ જો તો ખરા, હુવા નિમગ્ન હું ડૂબી ગયો છું શેમાં? તૃપ્તિનો સાગર. હા હુआ निमग्न तृप्ति सागर में तृष्णा ज्वाल बुझाई है क्षुधा तृषादिक दोष विनष्टे सहज तृप्ति उपजाई है. सहज तृप्ति उपजाई है. हाँ आ छे जैन शासन. जैन शासन कहो, जैन दर्शन कहो कि विश्व दर्शन कहो कि आत्म दर्शन कहो, जैन धर्म એ કોઈ એક સંપ્રદાય કે વાડો નથી. હા જો દેશ વ્રતમાં ઘટાડેલી મર્યાદા લખ્યું છે ને, જો દેશ વ્રતમાં ઘટાડેલી એટલું ઉપરનું થઈ ગયું ને આપણે. હા દેશ વ્રતમાં ઘટાડેલી મર્યાદાની બહાર નિયત કાળ સુધી ગમનાગમનાદિ પ્રવૃત્તિ નહીં હોવાથી તથા ઈચ્છાનો નિરોધ હોવાથી દ્રવ્ય હિંસા અને ભાવ હિંસાની રક્ષા થાય છે અને ત્યાં ભોગ ઉપભોગની નિવૃત્તિ હોવાથી પાંચ પાપોનો સર્વથા ત્યાગ થઈ જાય છે. આથી દેશવ્રતિને, પેલું દિગ્વ્રતિ હતું ને, એટલે દેશવ્રતિને મર્યાદા બહાર અમુક કાળ સુધી ઉપચારથી શું છે? મહાવ્રત છે. પહેલા ઇન્ડિયાની બહાર વાળું મહાવ્રત, હવે ગુજરાતની બહાર માટેનું શું થઈ ગયું? મહાવ્રત થઈ ગયું. સમજાય છે કે નહીં? ગુજરાતમાં પણ કોઈ ગામ નક્કી કરે તો એની બહાર માટે મહાવ્રત થઈ ગયું. સમજાય છે કે નહીં? હા આખું લોજિકથી વાત છે ને, સિસ્ટમેટિક ખ્યાલ આવે આપણને. હા જુઓ અને અંદરમાં આ પ્રકારે ભાવના બને છે તો બહારમાં જેમ જેમ સ્વરૂપમાં વિજ્ઞાન ગન થતો જાય તો બહાર ત્યાં પ્રમાણે સમેટાતા જાય છે. હા હવે કહેજો, હવે દેશ અવકાશિક શિક્ષાવ્રતની કઈ મર્યાદાઓ છે કહે છે. દેશવ્રતની અંદર મર્યાદા કરશે ને, છડડામાં કઈ લાઈન છે ખ્યાલ છે? શું છે? ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ठान तसु सीमन છે. હા છે કે નહીં? એ પ્રમાણે કે તાહુ મેં પેલું શું હતું કે પેલું દિગ્વ્રતની અંદર 10 દિશાઓમાં મર્યાદા કરી હતી. એની શું લાઈન છે? હા 10 દિશ ગમન પ્રમાણ ઠાન તસુ સીમન નાખ. 10 દિશ ગમન પ્રમાણ ઠાન, 10 દિશાઓમાં નક્કી કર્યું કે એની બહાર 10 દિશ ગમન પ્રમાણ ઠાન તસુ સીમન નાખ, એની બહારની સીમાનું એ સીમાનું ઉલ્લંઘન નહીં કરે. અને પછી તાહુ મેં ફિર, એની અંદર તાહુ મેં ફિર ગ્રામ, ગ્રામ પછી ગલી પછી ગ્રહ. સમજે ને?
हाँ बाग बजारा, ताऊ मैं फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा। એ પ્રમાણે છે ગમન, એ છે ને પછી ગમના ગમન પ્રમાણ ઠાણ તસુ સીમન લાગે। જો ગમના ગમન પ્રમાણ ઠાણ સકલ છે ને, હા એ પ્રમાણે છે। જો એ આપણે લઈ લઈશું છડાળાની પંક્તિઓ ચાલી જશે ને પછી મને ખ્યાલમાં પડશે લાઈનસર 5 અણુવ્રત 3 ગુણવ્રત ને 4 શિક્ષાવ્રત। જો ગણધર દેવાદિ, હવે દેશ અવકાશિક વ્રતમાં આવ્યું ને ક્ષેત્રની મર્યાદા, ક્ષેત્ર અને પછી આવશે કાળની મર્યાદા। એટલે તમને એક એક ગાથા જે છે ને આપણા અંદરમાં એકદમ ક્લિયર થઈ જાય કે પહેલું શું આવ્યું કે પહેલા સૂત્રની અંદર 4 નામ આવી ગયા। ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પહેલું સૂત્ર એ હતું ને આપણે જો 4ના નામ આવી ગયા। 91 નંબરની ગાથામાં 4ના નામ આવી ગયા। 92 નંબરની ગાથાની અંદર પહેલા નંબરમાં જે દેશ વ્રત છે ને એનું લક્ષણ બતાવ્યું। લક્ષણ બતાવ્યા પછીની જે ગાથાઓ છે એ ક્ષેત્રવાળી ગાથા, ક્ષેત્રની મર્યાદા, પછી કઈ ગાથા આવશે કાળની મર્યાદાવાળી ગાથા, પછી એમાં ઉપચારથી મહાવ્રતવાળી ગાથા આવશે, ઉપચારથી મહાવ્રતવાળી। સમજાય છે ને? જો નજર નાખો એટલે ખ્યાલ આવી જાય, તમને આઈડિયા આવી જાય। ક્ષેત્રની મર્યાદા પછી કઈ છે કાળની મર્યાદા, કાળની મર્યાદાવાળી ગાથાનો કયો નંબર છે 94 નંબર 94। ઓકે, પછી તમે બોલો ઉપચારથી મહાવ્રત કઈ ગાથા 95 ગાથા। પછી આવી જાઓ વ્રતના 5 અતિ 4, થઈ ગયું પૂરું। સિસ્ટમ ખ્યાલ આવે ને? આખી વસ્તુ એક ક્લિયર આપણને દિમાગમાં, આ જ વસ્તુ પેલી દિગ્વ્રતમાં હતી આવી પ્રકાર। અતિ 4 સૌથી છેલ્લા આવશે। તો પહેલી ગાથામાં 4 નામ આવી ગયા, બીજી ગાથામાં સૌથી પહેલા દેશવ્રતનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું, પછી તરત જ કહી દીધું ક્ષેત્રની મર્યાદા, પછી કાળની મર્યાદા, પછી ઉપચારથી મહાવ્રત અને 5 અતિ 4, પછી આવશે બીજો સામાયિકનો નંબર, એવી રીતે આવશે। જો આવી જઈએ ક્ષેત્રની મર્યાદા ઉપર ગાથાનો પાઠ કરીએ। જો ગૃહારી ગ્રામાણામ ક્ષેત્ર નદી દાવયોજનાનાં ચ દેશાવકાશિકસ્ય સ્મરંતિ સિન્ના તપોવૃદ્ધા। શું કહે છે? જો તપોવૃદ્ધા અન્વયાર્થમાં, તપોવૃદ્ધા એટલે ગણધર દેવ આદિક ચિરંતન આચાર્ય એટલે ગણધર દેવાદિક। હવે શું કહેવું છે? ગૃહારી ગ્રામાણામ એટલે પ્રસિદ્ધ ઘર, છાવણી, ગામ અને ક્ષેત્ર લખ્યું છે ને, ક્ષેત્ર, નદી, જંગલ તથા અમુક યોજનને દેશાવકાશિક વ્રતની મર્યાદા કહે છે। એમાં ભાવાર્થ આવી જાઓ, ભાવાર્થ જુઓ। દેશાવકાશિક વ્રતમાં આવાગમનાદિકના ક્ષેત્રની મર્યાદા કાળ વિભાગથી કોઈ પ્રસિદ્ધ ઘર, ગલી, છાવણી, ગામ, ક્ષેત્ર, નદી, વન અને અમુક યોજન સુધી દ્વારા કરવામાં આવે છે એમ ગણધર દેવાદિ કહે છે। આ મર્યાદાઓ પોતાની આવશ્યકતા અનુસાર પ્રતિદિન યથાશક્તિ કરવામાં આવે છે। અહીંયા ક્ષેત્રની મુખ્યતાથી કથન છે, બરાબર છે ને? અને આગળ કાળવાળું આવશે ને ત્યાં 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, ત્યાં એનું વર્ણન આવશે, બરાબર? જો દિગ્વ્રતમાં મર્યાદિત ક્ષેત્ર વિશાળ હોય છે। સાંભળો, દિગ્વ્રતમાં મર્યાદિત ક્ષેત્ર વિશાળ હોય છે અને તે ક્ષેત્રની બહાર મન, વચન, કાય આદિની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ જીવન પર્યંત હોય છે। જ્યારે દેશવ્રતમાં મર્યાદિત કરેલું ક્ષેત્ર બહુ નાનું હોય છે। નાનું થઈ ગયું ને, પેલું ભારત કરતાં ગુજરાત મર્યાદિત ક્ષેત્ર ઘણું નાનું થઈ ગયું, અને તે નાના ક્ષેત્રની બહાર
આવાગમન આદિ તથા મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ. હવે જો આવાગમન તો બરાબર છે, પણ મન વચન કાયની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ. વચન ને કાય બરાબર, પણ મનમાં પણ એ જાતિનો વિકલ્પ ન આવવો. હવે આ છે ને, મનમાં પણ એ જાતિનો વિકલ્પ ન આવવો. એ કહે છે દ્રવ્ય સ્વભાવના આશ્રય વગર આવી જાતિનો અંદરમાં બળ આવવું ને, એ સ્વભાવનો અંદરમાં રસ ચડે તો પેલી બાજુનો અંદરમાં રાગ ઓગળી જાય છે. હા, નહીં તો નથી કહેતા, પેલી વાત આવે છે ને કે ભાઈ જો તારે એક કામ કરવાનું, કે તારે આ પ્રમાણે તું ધ્યાન કરીશ ને, તો તને એક દેવ પ્રસન્ન થશે, અને તું તે માગીશ ને તને આપશે. પણ તારે ત્યારે ધ્યાન કરતી વખતે તારે વાંદરાને યાદ નહીં કરવાનું. ખાલી ધ્યાન કરતી વખતે તારે વાંદરાને યાદ નહીં કરવાનું. હવે ધ્યાન કરવા માટે બેઠો સુધી શું દેખાય? વાંદરું જ દેખાય. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? જેનું ધ્યાન હવે બોલ્યા ના તો વાંદરું જ દેખાય કરે. હા, મારું કહેવાનો ભાવ કે એમ આત્માના સ્વભાવના આશ્રય વિના અંદરમાં આવી જાતિનું જે બળ આવવું જોઈએ ને, જેને તું રૂચતા જગતની રુચિ. હા, રસ જ ઉડી જશે ને એ બાજુનો. એટલે ઓટોમેટિક મન નિમિત્ત નહીં બને, વચન નિમિત્ત નહીં બને, કાંઈ નિમિત્ત નહીં બને ત્યાં. હા, એ વિકલ્પમાં નિમિત્ત નહીં બને. જો ત્યાં મન વચન કાયની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ અમુક દિવસ, મહિના આદિ કાળ વિભાગથી કરવામાં આવે છે. દિગ્વ્રત કરતા દેશવ્રતમાં પાપ વિરતિનું ક્ષેત્ર બહુ વિશાળ હોય છે. સમજી ગયા ને? દિગ્વ્રત કરતા દેશવ્રતમાં પાપ વિરતિનું ક્ષેત્ર બહુ વિશાળ થઈ ગયું ને. આમ સંકોચાયા ને એટલે પાપથી બચવાનું ક્ષેત્ર સમજાય ને? લખ્યું ને, દિગ્વ્રત કરતા દેશવ્રતમાં પાપ વિરતિનું ક્ષેત્ર બહુ વિશાળ હોય છે. એ પેલું જે પાપ જ્યાં થતા હતા ને એ ક્ષેત્ર પેલા કરતા પણ આ કહે છે આ ક્ષેત્ર ઘણું મોટું થઈ ગયું ત્યાં પાપ વિરતિનું. જો પાપ વિરતિનું ક્ષેત્ર બહુ વિશાળ હોય છે. દિગ્વ્રતમાં હિંસા આદિ પાપની વિરતિ જીવન પર્યંત હોય છે, જ્યારે દેશવ્રતમાં પાપની વિરતિ ત્યાગ અમુક કાળ મર્યાદાથી હોય છે. આટલું બંનેમાં તફાવત હોય છે. કહ્યું ને, દિગ્વ્રતમાં તો શું છે કે ભાઈ કહ્યું ને, ભારતની બહાર નહીં જવાનું તો આજીવન છે ત્યાં. ત્યારે દેશવ્રતની અંદર શું કર્યું કે ભાઈ પછી એની અંદર મર્યાદા કરી, 1 મહિના સુધી હું ગુજરાતની બહાર નહીં જાઉં એમ. તો એની અંદર કાળની મર્યાદા. પેલામાં કાળની મર્યાદા હોતી નથી, આજીવન એ પ્રમાણે નિર્ણય હોય છે. જો હવે કહે છે આગળ, આટલું જોઈ લઈએ. એ પ્રમાણે તેની દેશ અવકાશિક વ્રતની દ્રવ્ય અવધિ અને યોજન અવિધિનું પ્રતિપાદન કરીને હવે કાળ અવધિનું પ્રતિપાદન કરીને કહે છે. હવે શું કહે છે? જો કાળની મર્યાદા અહીંયા આગળ શ્લોક આપણે વાંચીએ ઉપર. સંવત્સરમ ઋતુમયનમ માસ ચતુર્માસ પક્ષામૃક્ષમ ચ દેશાવકાશિકસ્ય પ્રાહુકાલ અવધિમ પ્રાજ્ઞા. શું કહે છે? ગણધર દેવાદિક એટલે પ્રાજ્ઞા એટલે ગણધર દેવાદિક બુદ્ધિમાન પુરુષ સંવત્સરમ એટલે 1 વર્ષ, ઋતુ એટલે 2 માસ. આવે છે ને સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ, સમજાય છે કે નહીં? ઋતુ એટલે 2 માસ, અયનમ એટલે 6 માસ, માસ ચતુર્માસ, પક્ષમ એટલે 1 માસ, 4 માસ, પક્ષ એટલે પખવાડિયું 15 દિવસ, અને વૃક્ષમ 1 નક્ષત્ર સુધી. એ રીતે દેશાવકાશિક વ્રતની કાળની મર્યાદા કહેલી છે. ભાવાર્થ: દેશ અવકાશિક વ્રતમાં કાળની મર્યાદા 1 વર્ષ, 2 માસ એટલે 1 વર્ષ 2 વર્ષ આદિ, 2 માસ એટલે વસંત હેમંત આદિ 6 ઋતુ, પછી 6 માસ અયન ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન,
પછી માસ ચાતુર્માસ એટલે વર્ષાકાળ, શીતકાળ અને ઉષ્ણકાળ. પછી પક્ષ એટલે શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષ. અને વૃક્ષ એટલે નક્ષત્ર સુધી યથાશક્તિ દરરોજ આ પ્રમાણે એનું કરવામાં આવે છે. એ પછી એની પર ઉપચારથી મહાવ્રતવાળી વાત છે એ આપણે આવતીકાલે સ્વાધ્યાયમાં કરીશું. હવે થોડા નિયમ સારના પ્રશ્ન લખી દઈએ, 4-5 નિયમ સાર. તમે નોટમાં એક બીજો ભાગ કરી દેજો, કેમ કે હજુ આ આવશે ને પાછા દેશવ્રતના નિયમ સાર. પહેલો પ્રશ્ન લખો. પહેલો પ્રશ્ન, નિયમસાર પરમાગમમાં કુલ કેટલા અધિકાર છે? ખાલી કેટલા છે એટલું જ લખવાનું છે તમારે, નામ નથી લખવાના, કેટલા છે. પછી બીજો પ્રશ્ન, નિયમ સારમાં સાતમા અધિકારનું નામ લખો. સાતમા અધિકારનું નામ કયું છે? હા. પછી લખો, સાતમા અધિકારમાં, ત્રીજો પ્રશ્ન આગળ, સાતમા અધિકારમાં કુલ કેટલી ગાથાઓ છે? કેટલી? 6 ગાથા. સરસ. પછી લખો, કયા 5 શરીરો તે નો કર્મો છે? કયા 5 શરીરો તે નો કર્મો છે? પછી લખો બીજો પ્રશ્ન, 8 દ્રવ્ય કર્મોના નામ લખો. 8 દ્રવ્ય કર્મોના નામ લખો. પછી લખો, કયા નયની અપેક્ષાએ પરમાત્મા આ નો કર્મો અને દ્રવ્ય કર્મોથી રહિત છે? પછી લખો, મતિ જ્ઞાનાદિક તે કેવા ગુણો છે? પછી લખો, નર નારકાદિ વ્યંજન પર્યાયો તેજ તે પછી છોટું પણ તેજ કઈ પર્યાયો છે? પછી લખો, સહભાવી કોણ અને ક્રમભાવી કોણ?
કેટલા થયા પ્રશ્ન? બસ તો આજે એટલું, પછી લઈશું ખાલી બાકીના. બરાબર છે. તમારી આ મેં તમને કોઈ તમારી નોટ લઈને જ બેસવાનું છે. પેપર આપવામાં આવશે, તમારે એના જવાબ લખવાના, તમને પ્રાઇઝ પણ આપવામાં આવશે. બરાબર, તમે લખજો વ્યવસ્થિત. નોટમાંથી જ જવાબ તમારે શોધીને લખવાનો.